பிரைஸ் லார்ட். நான் பாஸ்டர் ரோஷன் ஷேன். கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் ஒரு சில நேரத்தில் இந்த உலகத்தால் வஞ்சிக்கப்பட்டு நம்மில் பலர் உலகத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தில் இருப்பவர்களெல்லாம் கிறிஸ்துவை நோக்கி ஓடி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாய் இருக்கிறது. இதோ நீங்கள் இப்பொழுது பார்க்க போகிற ஒரு சாட்சி முகமதிய மத தலைவரின் சாட்சி. அதாவது முகமதிய மதத்தின் இமாம் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு நபர் தனக்கு இயேசு செய்த அற்புதத்தையும் தன்னுடைய பிள்ளை பிறப்பிலிருந்தே மிகப்பெரிய பிரச்சனையில் இருந்ததையும் இதோ இயேசுவின் இடத்துல அந்த ஜெபம் கேட்கப்பட்டு தன் பிள்ளைக்கு தேவன் அற்புதம் செய்ததையும் சொல்லி இயேசுவே உண்மையுள்ள தேவன் என்று அவர் பல இடங்களிலே அறிக்கையிடும் ஒரு சாட்சி எனக்கு இன்று காலை அமெரிக்காவிலிருந்து வந்தது. அந்த காணொளியை நீங்கள் பார்க்கும்படிக்காக பதிவிடுகிறேன். ஒருவேளை அது ஆங்கிலத்தில் இருக்கலாம். அதனுடைய அர்த்தத்தை நான் இந்த காணொளியின் முடிவில் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன். வாங்க அந்த காணொளியை பார்க்கலாம். When I come to the United States, I was still a Muslim. I've been a Muslim, was a Muslim in 20 plus years in US. Now 24 years I am converted to Christianity. It's not that I did for any reason, but the miracle of Jesus brought me to knowing Him and have a relationship to know God through Christ Jesus. It was a miracle. A miracle opened up my eyes. It was about my daughter. My daughter was birth defect and being sick. I cried out to the religious practice that I've been grown up with, seeking for seeking answer of my prayer. For so much I went so deeper that the prayer did not answer. And one day it came into my mind, if I'm going to take my daughter, go to church, if they pray for my daughter, I believe that will work. So I did so. And the pastor of the church asked me that you're the imam of Islam mosque, so what happened that you come here? And I said, I don't come for change religion or anything. I just want to simply, if you pray for my daughter. He said, do you believe that Jesus can heal your daughter? And I said, look, I went very, very deeper to asking, crying loud as a beggar to Muhammad and his messenger of Allah. And I say, if my daughter not being healed by this praying after prayer, I will go and never return back. So, and the pastor said, okay, now, do you really believe that Jesus can heal your daughter? And I said, if I would not believe, I would not be here. He said, based on your faith, that Jesus today, yesterday is the same. That you put your faith in Jesus, and Jesus and His word time that He heal and bring dead alive and crippled to walk, blind to see, and today by your faith Jesus heal your daughter. And I was expecting that He made long praying, so but I come in peace. So she was sleeping, and I thought probably where is the line of oxygen? I don't know, so I was scared. The following day, I take her to the doctor, and the doctor said that no symptoms, and she's perfectly fine. And disconnected a prescription, no medication, and she's 30-year-old now, and she's perfectly fine, never been sick again. But the point is that was a miracle sign that I saw Jesus come in my dream and vision. And நீங்கள் பார்த்த இந்த காணொளியில அந்த வயதான சகோதரன் பல வருடங்களாக முகமதிய மதத்துல இமாமாய் இருந்தவர். அந்த மதத்துல இருக்கும் பொழுதும் அந்த மத கடவுளை வணங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுதும் அவருக்குள்ள இருந்த பெரிய பாரம் தன்னுடைய ஒரே பிள்ளை வியாதியில இருப்பது. அநேக ஜெபங்களை செய்தும் என் பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கை மாறவில்லை என்று அவர் சொல்லி அமெரிக்காவுக்கு நான் வந்த பிறகு இப்பொழுது 20 22 வருடம் ஆகிறது. நான் வந்த பிறகு ஒரு நாள் நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. நான் ஏற்றுக்கொண்டேன். அவரிடத்தில் ஜெபித்தேன். என் பிள்ளைக்கு இருந்த வியாதி மறுபடியும் மருத்துவர் இடத்துல போய் காட்டும் பொழுது எதுவுமே இல்லை என்றார்கள் என்று அவர் சொல்லி இதோ அந்த நபரிடத்துல அந்த சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்வதை பார்க்கிறோம். அவர் தொடர்ந்து அவர் இயேசுவை குறித்த அன்பை அதிகமாய் பேசுவதை பார்க்கும் பொழுது அது எப்படி ஒரு மத தலைவர் தனக்கு ஏற்பட்ட ஒரே ஒரு அற்புதத்தின் நிமித்தமாய் தான் விரும்பின அந்த இடத்திலிருந்து உண்மையுள்ள தேவன் இவர்தான் என்று சொல்ல முடிகிறது என்ற ஒரு ஆச்சரியம் உங்களுக்கும் வரலாம். என் அருமை சகோதர சகோதரிகளே, இந்த காணொளி யாரையும் புண்படுத்த அல்ல, ஆனால்
ஒவ்வொருவருடைய நம்பிக்கையில தேவன் இயேசு என்ற அந்த நம்பிக்கை மெய்யான நம்பிக்கை என்பதை உணர்த்த இந்த காணொளி பதிவிடுகிறோம். வேதம் சொல்லுகிறது, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் 20ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனம் இவ்விதமாக, பிந்தினோர் முந்தினோராயும் முந்தினோர் பிந்தினோராயும் இருப்பார்கள், அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர், தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ சிலர் என்றார். ஹல்லேலூயா. ஆமென். அருமை சகோதர சகோதரிகளே, இன்றைக்கும் முந்தினோரெல்லாம் பிந்தினோராய் மாறி வருகிறார்கள். நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் உலகத்தை நோக்கி ஓடுகிறார்கள். உலகத்துல பல காரியங்களுக்குள்ள தங்களை அடிமைப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் பிந்தினோராய் இருந்தார்கள், இவர்களுக்கு இயேசு தெரியாது, வேதம் தெரியாது என்று சொல்லி நாம் புலம்பிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, இதோ பிந்தினவர்களெல்லாம் இயேசுவை நோக்கி வந்து அவருடைய அன்பையும் அவர் கொடுத்த அற்புதத்தினால அவர்கள் பெற்ற விசுவாசத்தையும் குறித்து உலகமெங்கிலும் சாட்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அது எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம். இதுதான் உண்மையான ஒரு கிறிஸ்துவத்தின் அடையாளங்கள். இதோ லூக்கா எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகத்துல ஒரு அழகான வார்த்தை சொல்லுது. லூக்கா 7ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம் சொல்லுது, என்னிடத்தில் இடரல் அடையாதிருக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த இடரல் அடையாதிருக்கிறவன் எவனோ என்ற அந்த வார்த்தையின் அடையாளம் என்ன? எதனால அதை சொல்லுகிறார்? இடரல் அடைகிறவன் என்று சொல்லியிருந்தா பரவாயில்ல, இடரல் அடையாது இருக்கிறவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே. இதோ என் அருமை சகோதரனே, கிறிஸ்து என்பவரை மத தலைவராக பார்ப்பவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்துல இடரல் அடைந்தவர்களாய் நாம் பார்க்கிறோம். கிறிஸ்து என்பவர் மாய வித்தை செய்கிற, அதாவது குணமாக்க மாத்திரம்தான் என்ற ஒரு மருத்துவரை போல பார்க்கிறவர்களுக்கு நிச்சயமாய் இடரல் அடைந்திருக்கிறான் என்ற அர்த்தம். கிறிஸ்து என்பவர் ஒரு மனுஷனாக பார்ப்பவர்களுக்கு நிச்சயமாய் இடரல் அடைந்திருக்கிறார்கள் என்ற அர்த்தம். ஆனால் கிறிஸ்து என்பவர் தேவ சாயலாய் பார்ப்பவர்களும், கிறிஸ்து என்பவர் தேவனுடைய வார்த்தையாய் பார்ப்பவர்களும், கிறிஸ்து என்பவர் நம்மை மீட்டுக்கொள்ள பரலோகத்தில் சேர்க்க நமக்காக அனுப்பப்பட்ட அது ஒரு ஜீவாதார பலியாய் பார்ப்பவர்கள் மாத்திரமே இடரல் அடையாதவர்கள் என்ற அர்த்தம். கிறிஸ்துவத்தை தழுவுகிறவர்களிலே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களிலே பல பேர் செய்கிற ஒரு தவறு, இதோ சொல்லும் பொழுதும் அதை செய்யும் பொழுதும் மிகப்பெரிய ஒரு சின்ன தவறு ஏற்படுகிறது. கிறிஸ்துவத்தை இயேசு கிறிஸ்து அற்புதம் செய்வார் வாருங்கள், இயேசு கிறிஸ்து அற்புதம் செய்வார் வாருங்கள் என்ற இந்த வார்த்தை மகா பெரிய ஒரு தவறான ஒரு சுவிசேஷம், ஒரு போதனையா இருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்து அற்புதம் செய்ய மாத்திரம் வரவில்லை, இயேசு கிறிஸ்து உங்களையும் என்னையும் தன்னுடைய பரலோக ராஜ்யத்திலே சேர்க்க பரிசுத்தமாக்க வந்தார், நம்முடைய பாவத்தை எடுத்து போட வந்தார். இந்த உலகத்துல நாம் தந்திரமாய் கட்டப்பட்டிருக்கிற இந்த பிசாசின் இடத்திலிருந்து விடுதலையாக்க வந்தார். நம்முடைய நோயையும் நம்முடைய பிரச்சனைகளையும் தீர்ப்பது எதற்காக வென்றால், அவரை உண்மையுள்ள தேவன் என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ள அவர் நமக்காக கொடுக்கிற ஒரு அடையாளம், ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு விசுவாசம், அவர் நமக்குள்ள ஏற்படுத்துகிற ஒரு நம்பிக்கையின் அடையாளம் தான் அந்த அற்புதங்கள். ஆனால் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களே ஒரு அற்புதத்துக்கு பிறகு இன்னொரு அற்புதம் நடக்கவில்லை என்றால் சபையை விட்டு விடுகிறோம், ஊழியத்தை விட்டு விடுகிறோம், ஏன் ஊழியர்களை கூட தவறாக பேசுவது இன்றைக்கு வழக்கமாகிவிட்டது. என் அருமை சகோதரனே, இன்றைக்கு முந்தினோரெல்லாம் பிந்தினோராய் மாறும் காலம் வந்துவிட்டது. பிந்தினோர்கள் எல்லாம் முந்தினோராய் தேவனுக்காக சுவிசேஷத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், சிலுவையை சுமந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த செய்தியை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய இருதயத்திற்குள்ள என்ன எண்ணம் தோன்றுகிறது? இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட நாமோ எங்கு இருக்கிறோம் என்று சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம். இதோ எங்கிருந்தோ வந்து தேவனை அவருடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய தேவனை குறித்து, தனக்கு அடையாளமா இருக்கிற அந்த தெய்வத்தை குறித்து இவ்வளவு மேன்மை பாராட்ட அவர்களால் முடியும் என்றால், இதோ உங்களையும் என்னையும் இது நாள் வரைக்கும் நடத்தி இந்த வருடம் முழுவதும் காத்த நம்முடைய கர்த்தாதி கர்த்தருக்கு, தேவாதி தேவனுக்கு நம்மால் இன்னும் எவ்வளவு செய்ய முடியும்? ஊழியங்கள் கட்டப்படணும், ஊழியங்களுக்கு உதவி செய்யணும், நம்முடைய வீடுகளுக்குள்ள ஜெப கூட்டங்கள் நடைபெறணும், நம்முடைய தெருக்களுக்குள்ள சுவிசேஷ கூட்டங்கள் நடைபெறணும், நம்முடைய சபைகளில இன்னும் எழுப்புதல் உண்டாகணும், நம்முடைய இளைஞர் மத்தியில தேவனுடைய வார்த்தைகள் இன்னும் சொல்லப்படணும், அவர்களை இன்னும் ஊக்கப்படுத்தணும், சிறு பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் தேவனுடைய ஆவியை ஊற்றப்பட்டு உபவாச ஜபங்களில தரித்திருக்க செய்யணும். இப்படி நமக்கு இருக்கிற கடமைகள் அதிகமாக இருக்கிறது. மறந்து போகாமல் இருப்போம். இந்த சுவிசேஷ பகுதி, இந்த காணொளி நிச்சயமாக உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை, ஒரு யோசனையை, உங்களுடைய எண்ணங்களை மாற்றும் என்று விசுவாசிக்கிறேன். மனம் மாற்றம் தான் தேவை. மதம் மாற்றம் யாருக்கு தேவை? மனம் மாற்றம் தான் தேவை. மதம் மாற்றம் யாருக்கு தான் தேவை? இதோ என் அருமை சகோதரனே, தேவனுடைய அன்பை புரிந்து கொள்ளுங்கள். உண்மையுள்ள தேவன் யார் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். ஒருவேளை நீங்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருந்தால் தேவன் மறுபடியும் சொல்லுகிறார், உங்களுக்கு அடைக்கலமானவர் உங்களுக்கும் நன்மை செய்வார்.
அவருக்கு செய்த தேவன் உங்களுக்கும் செய்வார். விசுவாசத்தோடு இருப்போம். இந்த காணொளி உங்களுக்கு நிச்சயமாய் பிரயோஜனமாய் இருக்கும் என்று விசுவாசிக்கிறேன். பிரயோஜனமாய் இருந்தால் உங்கள் நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்க, உங்களுடைய உறவினர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. இதை சுவிசேஷத்தை சுமந்து செல்வோம். மற்றவர்களுக்கு நாம் முன்மாதிரியாய் இருப்போம், முந்தினோராய் இருப்போம், பிந்தினோராய் இல்லாதபடிக்கு. தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக. நான் உங்கள் ஊழியன் ரோஷன் ஷான். God bless you. God bless you.